in the sixth unit, what is the topic we are going to learn? Before that, I am going to give some motivation for you. So, what are this and all? What is this intestine? What is this kidney? What is this stomach? What is this heart? What is this brain? Eyes, okay, teeth, lungs, liver, and then skin. So, what are these and all collectively called as? Organ system. So, what is this person? Human being, isn't it? So, in this lesson, what is the topic we are going to learn is human organ systems. Yes, in this lesson, first topic introduction about the introduction. What are the content given? You are going to learn. So, organ systems are formed by the association of organs which are organized from tissues. அதாவது ஆர்கன் சிஸ்டம் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்கா மெனி ஆர்கன்ஸ் டுகெதர் ஓகேங்களா. ஸோ விச் ஆர் ஆர்கனைஸ்டு ஃப்ரம் டிஷ்யூஸ். இந்த ஆர்கன் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஷ்யூன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்ப்ஸ் த ஆர்கானிசம் டு பர்ஃபார்ம் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட்லி. இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் எதுக்காக நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுனாக்கா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணுறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகே, a group of organs that work together to perform a particular functions is known as organ system. What is the definition of the organ system is this is what you want to write. Okay, a group of organs that work together to perform a particular function is known as organ system. ஓகேங்களா, அதாவது நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் என்னக்கா ஆர்கன் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த ஹியூமன் பாடி ஹேஸ் 8 major organ systems. They are skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, endocrine system, excretory systems. Okay, so these are the 8 important organs present in our body. So in this lesson, let us study more about the structure and function of these organ system of our body. ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் வில் பி த skeletal system. The skeletal system consists of bones, cartilages and joints. Bone provides a framework for the body. Bones along with muscles help in movements such as walking, running, chewing and dancing etc. நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். skeletal systemனா அது என்னென்ன இருக்கும் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா bone, cartilages and joints. ஓகேவா, what is the use of the bone means it gives a framework for the body. frameworkனா ஸ்ட்ராங்கா ஃப்ரீம்னஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. bone along with the muscles எதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுறதுனா மூவ்மெண்ட் என்னென்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூவ்மெண்ட் வாக்கிங், ரன்னிங், சீவிங், டான்சிங் எக்ஸெட்ரா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் த அடல்ட் ஹியூமன் skeletal system consists of 206 bones and few cartilages, ligaments and then tendons. adulthoodல ஹியூமன் பாடி இருக்குல்ல, அடல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜில் எவ்வளோ போன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 206. ஓகே, ஸோ அண்ட் ஃபியூ கார்டிலேஜஸ், லிகமெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் டெண்டான்ஸ். லிகமெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் இன் கனெக்டிங் போன் டு போன். லிகமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த டைப் ஆஃப் த மசில் விச் இஸ் ஹெல்ப் டு கனெக்ட் போன் டு போன் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. டெண்டான்ஸ் கனெக்ட் போன் டு த மசில்ஸ். ஓகே, கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இதெல்லாம் லிகமெண்ட், டெண்டான்லாம் என்னன்னாக்கா கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, next one, the two major divisions of the skeletal systems are axial skeleton and appendicular skeleton. Okay, so what are the two types of the skeletal system? Axial skeleton and then appendicular skeleton. Okay, axial skeleton forms the upright axis of the body which include skull, vertebral column and rib cage. அதாவது ஆக்சியலில் வந்து அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடியில் வரும். அது என்னன்னாக்கா ஸ்கல், வெர்டிபிரல் காலம் அண்ட் ரிப் கேஜ். நெக்ஸ்ட் அப்பெண்டிகுலர் skeleton consists of the bones of the limbs along with their pectoral and then pelvic girdle. இதெல்லாம் நம்ம டயக்ராமில் பார்க்க போகிறோம். அப்பெண்டிகுலர்னா அது வந்து லோயர் பார்ட்டில் வரும். அதில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா limbs, ஓகே, bones of the limbs along with their pectoral and then pelvic girdles அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, so one by one part வரும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கல். The skull is made up of cranial bones and the facial bones. ஸ்கல்னா அது என்னென்னாக்கா cranial bones and then facial bones எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. It protects the brain and the structure of the face. இதனுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கல்னுடைய வேலை பிரெயினை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, அதே மாதிரி ஃபேஸுனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு the hyoid bone present in the base of the buccal cavity and the auditory
ossicles, okay, are also included in the skull. Okay, அதாவது இந்த போன்ஸ் வந்து எங்க இந்த ஹயாட் போன்ஸ் எங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்கல் கேவிட்டி அண்ட் ஆடிட்டரி அசிக்கல் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்குது. இது எதுக்கு இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போனும் இந்த ஸ்கல் கேட்டகரியில தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் லோயர் ஜா போன்ஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் இன் த ஹியூமன் ஃபேஸ். நம்மளுடைய ஃபேஸ்ல எந்த போன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா லோயர் ஜா, அதாவது டீத் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜான அந்த கீழ் பக்கம் இருக்கிறது அதுதான் என்னன்னாக்கா லோயர் ஜா சொல்றோம். அதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் சொல்றாங்க. சரியா, இதுதான் லோயர், இது வந்து அப்பர். சரிங்களா, இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஸ்கல். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். Next topic, vertebral column. Vertebral column extend from the base of the skull. It protects the spinal cord. It is formed by a number of serially arranged small bones called vertebrae, or otherwise in the singular form it is called as the vertebra. நல்லா கவனிக்கணும், வெர்டிபுலர் காலம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கல்னுடைய பேஸ்ல இருந்து. சரிங்களா, இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் கார்டு, இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ஸ்பைனல் கார்டு. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு த நம்பர் ஆஃப் சீரியலி அரேஞ்ச் ஸ்மால் போன்ஸ், அதாவது நிறைய போன்ஸ் ஆர்டராக அரேஞ்ச் ஆகிட்டு தான் இந்த வெர்டிபுலர் காலம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா, த நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிப் கேஜ். The rib cage is made up of 12 pairs of the curved flat rib bones. It protects the delicate vital organs such as heart and then lungs. இந்த rib bones எங்க present ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இதுதான் rib bones. சரிங்களா, இதுதான் 12 pairs இருக்கு. இதுக்குள்ளதான் என்ன இருக்கு, ஹார்ட் லங்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த டெலிகேட் ஆர்கனை வந்து என்ன பண்ணுது, ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது. இந்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் கார்டு இங்க இருக்கு பாருங்க, இதுதான் என்னன்னாக்கா ஸ்பைனல் கார்டு சொல்றாங்க. The next one, limbs. Man has 2 pairs of the limbs, namely upper limbs and lower limbs. ஒண்ணுல hand தான் இதுனா upper limbs சொல்லுவாங்க, இதுதான் என்னன்னாக்கா lower limbs. Clear? 4 limbs are used for holding, writing, etc., while hind limbs are used for walking, sitting, etc. Okay, 4 limbsனா நம்ம கை. சரிங்களா, அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறீங்கன்னா ஹோல்டிங், ஏதாச்சும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ப்ளஸ் ரைட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. கால், ஹிண்ட் லிம்ஸ்னாக்கா கால், அது எதுக்குனாக்கா வாக்கிங், சிட்டிங், அது மாதிரியான பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், கிரிட்டில்ஸ். த 4 limbs and then hind limb axial skeleton with the help of pectoral and pelvic girdles respectively. அதாவது 4 limbs அட்டாச் ஆயிருக்கு இல்லையா, அந்த பார்ட்டுக்கு என்ன பேருனாக்கா பெக்டோரியல், அண்ட் தென் hind limbs அட்டாச் ஆயிருக்கிறது இல்லையா, அந்த பார்ட்டுக்கு என்ன பேருனாக்கா pelvic. This part is called as the pectoral and this part is called as the pelvic girdle. The next subtopic, muscular system. In the body, muscular system along with the skeleton and nervous system is responsible for the body movements. அதாவது நம்மளுடைய பாடியில நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கால, மஸ்குலர் சிஸ்டமும் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமும் அண்டு நர்வஸ் சிஸ்டம், இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குனாக்கா பாடினுடைய மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், மசில்ஸ் கேன் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் தேர்ஃபோர் ஹெல்ப் இன் மூவிங் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மசில்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, அது மூலயமா அது எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி மூவ்மெண்ட் வந்து நடக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், இட் மெயின்டைன் த போஸ்டர் அண்ட் பாடி பொசிஷன், நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் பாடி பொசிஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மசில்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. So there are 3 types of the muscles, namely skeletal muscle, smooth muscle and then cardiac muscles. Okay, one by one you are going to learn. Next, how do muscles work? Muscles of the body can only pull and they cannot push. Okay, muscles என்ன பண்ணுனாக்கா pull பண்ணும், அது வந்து என்ன பண்ணாது push பண்ணாதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. 2 muscles are required to move a bone at a joint. Okay, 2 muscles வந்து தேவை எதுக்குனாக்கா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த போன்ஸ் அப்படின்னு, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் போன் அட் த ஜாயின்ஸ். அதுவும் நம்ம ஜாயின்னாக்கா ஒரு போன் இன்னொன்று ஒரு போனோட ஜாயிண்ட் ஆகுது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா, அந்த பார்ட்டு தான் என்னன்னாக்கா என்ன சொல்கிறோம் ஜாயிண்ட் சொல்கிறோம். அந்த ஜாயிண்ட்ல இருக்கிற ஜாயிண்ட் மூவ் ஆகணும்னா நமக்கு என்ன தேவை, போன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ வென் ஒன் மசில் கான்ட்ராக்ட் த அதர் மசில் ரிலாக்ஸஸ். கான்ட்ராக்ஷன் அப்போ 2 மசில்ஸ் இருக்குல்லையே, ஒன்று வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் சுருங்கும், இன்னொன்று வந்து என்ன ஆகும் விரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு மூவ் த லோயர் ஆர்ம் அப் அண்ட் டவுன், 2 types of the muscles called biceps and triceps are required. அதாவது நம்மளுடைய ஹேண்டை ரைஸ் பண்ணுவோம், தென் ஹேண்ட்ஸ் டவுன் கொண்டு வரதுக்கு 2 types of muscles வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க.
அது என்னன்னாக்கா பைசெப்ஸ் அண்ட் தென் ட்ரைசெப்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் when we raise our lower hand, the biceps in front become short by contraction and the tricep at the back stretch to pull up the arm. அதாவது பைசெப்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஹேண்ட்ல ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல இருக்குது, ட்ரைசெப்ஸ் என்னக்கா பேக்ல இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா பைசெப்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, தென் பைசெப்ஸ் என்ன ஆகுதுனாக்கா ஸ்ட்ரெச் ஆகுதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ when we lower our arm, the tricep contract and biceps stretch to pull the arm down. அது என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா when we lower our arm, நம்ம கையை கீழே போடுறோம் சரிங்களா, அப்போ பேக்ல இருக்குது என்னது ட்ரைசெப்ஸ், at the back contract சுருங்கும், and then biceps stretch முன்னாடி இருக்கிறது என்னது மடங்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகேவா? So to pull the arm down. Next one, skeletal muscles. Skeletal muscles of our body are attached to the bones. So they are called voluntary muscles because they can be controlled by our will. Example, muscles of arm. நல்லா கவனிங்கம்மா. Skeletal muscles of our body are attached to the bones. The muscles which are attached to the bones are called as the skeletal muscle. Clear? Next, there are called voluntary muscle. இந்த skeletal muscleக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா voluntary muscle சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it controlled our will. சரிங்களா? நமக்கு என்ன தேவையோ, அதாவது நம்ம லைக் பண்றோம் இல்லையா, அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. எக்ஸாம்பிள், மசில்ஸ் ஆஃப் நம்ம நினைச்சாதான் நம்ம லைக் பண்ணாதான் கை தூக்கும், வேண்டான்னா அப்படியே தானே இருப்போம். ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்றதால தான் இதுக்கு என்னது வாலண்டரி மசில்ஸ் அப்படியே சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், இங்க பாருங்க, இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மசில்ஸ் ஃபைபர் அண்ட் தென் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் தென் டெண்டான், போன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எதை பத்தி பார்க்க போனா ஸ்மூத் மசில். Smooth muscles are found in the walls of the digestive tract, urinary bladder, arteries and other internal organs. Smooth muscles எங்கெங்க present ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா digestive tract, urinary bladder, arteries and other internal organs. Next, they are called involuntary muscles. இந்த smooth muscleக்கு என்ன பேருனா involuntary muscle because they are not controlled by our will. நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. it was takes place, it was working automatically. For example, inner wall of the stomach, it contains the smooth muscle. ஓகேவா? நீங்க இந்த வேலை செய்யுவானா அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆகுமா? No, it can't work with the help of our will and wish. That is only called as the involuntary muscle. This is the structure of the stomach. Okay, இந்த ஆர்கனுக்கு லீஃப் லைக் ஆர்கன் ஸ்டொமக் கீழே இருக்கும், அதுக்கு பேர் என்ன pancreas. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும், ஸ்டொமக்குள்ள என்ன இருக்குனாக்கா intestine. Cardiac muscle. The walls of the heart is made up of cardiac muscles. They are capable of rhythmic contraction continuously and involuntary in nature. நல்லா கவனிங்கம்மா. walls of the heart அப்படின்னா அந்த கவரிங், அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த ஹார்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசிலால மேக்கப் ஆயிருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா கார்டியாக் மசில் சொல்றோம். ஸோ தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ரிதமிக் கான்ட்ராக்ஷன் கண்டினியூஸ்லி அண்ட் இன்வாலண்டரி இன் நேச்சர். இது என்னது, கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன், கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன். அதாவது நம்ம ஹார்ட் பீட் வருது இல்லையா, லப் டப் சவுண்ட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, பிளட் வந்து என்னவாகும், சுருங்கி விடும். அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது எப்படி இருக்குனாக்கா ஒரே மாதிரியா இருக்கும் சொல்றாங்க. ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் மசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்வாலண்டரி மசில்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. கிளியர்? So this is the structure of the heart. இந்த outer covering தான் எதுனாக்கா the heart made up of the special type of muscles. அதுக்கு பேர் தானாக்கா cardiac muscles சொல்றாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மஸ்குலர் சிஸ்டத்தை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல, ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல இருக்குது பைசெப்ஸ், தென் பேக் ஆஃப் ஹேண்ட் வந்து ட்ரைசெப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகே, bend the arm at the elbow. இதுக்கு இது straight the elbow. இது வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணவும் இது வந்து பெண்ட் பண்ண யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஃபிங்கர்ஸ். ஓகேவா, ஃபிங்கர் flexors. இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா bend the fingers. நெக்ஸ்ட் ஃபிங்கர் எக்ஸ்டென்சர்ஸ். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா behind straighten the fingers. behind straight பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது. So these are the different types of the muscular system. Next type of the organ system is digestive system. Digestive system consists of the alimentary canal and associated glands. ஓகேவா, alimentary canal means from mouth to the anus. ஓகேவா, அது இல்லாமல் digestive பார்ட்டுக்காக ஒரு சில pancreas, liver அந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு, திஸ் சிஸ்டம் இஸ் இன்வால்வ் இன் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்டு சிம்பிள் ஃபார்ம் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு. சரிங்களா? ஸோ இந்த சிஸ்டம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா
காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து சிம்பிளர் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அது வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் ஃபுட்டு. அந்த கன்வெர்ட் ஆன பிறகு டைஜஸ்டிவ் ஃபுட் வந்து அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதும் இந்த பார்ட்டில் தான் வந்து நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த அலிமெண்டரி கேனல் ஆர் சலைவரி கிளான்ஸ், லிவர் அண்டு பேன்க்ரியாஸ். அதாவது டைஜஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு சில என்சைம்ஸ்லாம் வந்து செக்ரேட் ஆகுது. கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ், என்சைம் இஸ் நத்திங் பட் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த மாதிரி செக்ரேட் ஆகிறதுக்காக எந்தெந்த கிளாண்ட் வந்து இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சலைவரி கிளாண்ட், next liver and then pancreas. Okay, next they secrete enzymes which help in the process of digestion of the food in the digestive tract or alimentary canal. நல்லா பாருங்கம்மா, இந்த ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், என்சைம்ஸ் செக்ரேட் பண்ணும். இந்த என்சைம்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுனாக்கா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல இருக்கிற ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் த அலிமெண்டரி கேனல் இஸ் அபவுட் 9 meters லாங். அலிமெண்டரி கேனல் எவ்வளோ மீட்டர்ஸ் லாங்கு? 9 meters. ஸ்டொமக் இஸ் எ மேஜர் ஆர்கன் ஃபார் டைஜஷன். எந்த ஆர்கனில் வந்து டைஜஷன் நடக்குதுன்னா ஸ்டொமக். ஓகே, digestion of the food material. Next, absorption of digested food occurs in the small intestine. நமக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். The wall of the small intestine which contains the finger-like projection that is called as the villi. It is helpful for absorption of the food in the stomach part. Clear? So here explained about the digestive system from the mouth to the anus. இங்க பாத்தீங்கன்னா first part என்னன்னாக்கா mouth. Okay, it starts mechanical and then chemical digestion of the food with the help of teeth, tongue and saliva. அதாவது mouth partல ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மவுத் பார்ட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 3 பார்ட் இருக்குது, டீத்து, லங் அண்ட் தென் சலைவா. சரிங்களா, இது மூணும் மிக்ஸ் ஆகிட்டு தான் என்ன பண்ணுது, டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மவுத் பார்ட்லேயே ஒன் ஆஃப் த கிளாண்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சலைவரி கிளாண்ட். ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த சலைவரி கிளாண்ட் மீன்ஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் சலைவா விச் ஹெல்ப் டு lubricate food for easier swallowing, contains antibacterial agents and the enzyme salivary amylase which break down starch. இந்த ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குமா, ஆக்சுவலாக ஸ்பெல்லிங் ஸ்டார்ச் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா STARCH. ஓகேங்களா, ஏவே இங்கே கொடுக்கல, STAR தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, STA அப்புறமா தான் ஆர் வரும். சரிங்களா, ஸோ இங்கே பாருங்கள் சலைவரி கிளாண்டுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சலைவாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். சரிங்களா, இது என்னன்னாக்கா ஈஸி லூப்ரிகன்ட்னா ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம சாப்பிட்றது ஈஸியாக முழுங்குறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது முழுங்குறது, ஸ்வாலோயிங்னா அது விழுங்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். சரிங்களா, அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஏஜென்ட்டாகவும் இது ஆக்ட் ஆகுது. பாக்டீரியாலாம் வந்தாலும் அதை கில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சரிங்களா, அப்புறம் சலைவரி அமிலேஸ் என்ற என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது. அதனோட யூஸ் என்னன்னாக்கா பிரேக் டவுன் ஆஃப் த ஸ்டார்ச். ஓகே, then this organ is the liver. Blood carrying nutrients from the small intestine passes through the liver which filter it and break down and synthesize proteins, converts glucose into glycogen and also produce bile. நல்லா கவனிக்கணும், லிவர் நம்ம ஸ்டொமக்ல வந்து ஃபுட் என்னது, blood carry nutrients from the small intestine passes through the liver. அதாவது டைஜஸ்ட் ஆன பிறகு நியூட்ரியன்ஸ் வந்து லிவருக்கு பாஸ் ஆகுது. அங்கே என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஃபில்டர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பிரேக் டவுன் த சிந்தசைஸ் ப்ரோட்டீன் இன்டு த கன்வெர்ட் இன்டு த குளுக்கோஸ். அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி சிம்பிளஸ்ட் மாலிகுலா, சரியா, என்ன கிடைக்கும்னாக்கா குளுக்கோஸ் கிடைக்கும். அகெயின் த குளுக்கோஸ் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு த கிளைகோஜன். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ it will be stored in the form of the glycogen in the liver. Okay, stomach stores mixtures and digestive food with the gastric juices it produces which consist of mucus, enzymes and hydrochloric acid. அதாவது ஸ்டொமக்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர்ஸ், மிக்சர்ஸ் அண்ட் டைஜஸ்ட் ஃபுட்டு. என்னென்ன பண்ணால் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகும், அதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் டைஜஸ்ட் பண்ணோம். அது எப்படி பண்ணுதுன்னா with the help of the certain substances, that is gastric juices, and also it produces which consist of mucus, enzymes and then hydrochloric acid. அதாவது அந்த gastric juiceல இந்த 3 substances இருக்கு. என்னன்னாக்கா mucus, enzymes and then hydrochloric acid. இது எல்லாமே எதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுன்னா ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஆக்சுவலாக உங்களுடைய புக்கில் மார்க் பண்ணியது ராங்காக மார்க் பண்ணியிருக்காங்க.
வெளியில் இருக்கு இல்லைங்களா, அவுட்டரில் இருக்கிறது தான் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், அந்த உள் பார்ட்டில் இருக்கிறது, இன்சைடில் இருக்கிறது தான் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். சரிங்களா, அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் அங்கே என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். எ லாங் டியூப் அபவுட் 6 meters in which most of chemical digestion occurs. Nutrients are absorbed from here to the blood streams. இங்கே நல்லா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இது எவ்வளோ, இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து எவ்வளோ மீட்டர் லென்த் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 meters. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் டைஜஷன் வந்து இங்கே தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, அண்ட் ஆல்சோ occurs nutrients and absorption also will be takes place in the small intestine. Next large intestine பற்றி பார்க்க போகிறோம். large intestines இந்த பார்ட் தான், இந்த outer part தான் என்னன்னாக்கா large intestine. okay, so absorb water from the food that have not been digested in the small intestine. அதாவது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் டைஜஸ்ட் ஆகாத என்ன ஆகும், ஃபுட்டு வந்து வாட்டர் ஃப்ரம் த ஃபுட்டு, அதாவது ஃபுல்லில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் என்ன பண்ணோம், திரும்பி ரீஅப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஆல்சோ அப்சர்வ் சம் இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பாக்டீரியா இட் ஹார்பர்ஸ். அதாவது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில விட்டமின்ஸ் என்னவா இருக்கணும், அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கும், அதை என்ன பண்ணிக்கும், ரீஅப்சர்வ் பண்ணிக்கும். சில்ட்ரன்